أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عزیز دوستو السلام علیکم. سورہ بقرہ کی تفسیر جاری. ہم ذکر کر رہے تھے تیسری آیت کا، لیکن تھوڑا سا شروع سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الف لام اور میم. کچھ لوگ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، جبکہ ان کا استاد تو اللہ تعالیٰ خود ہے. تو جس کو رب تعالیٰ خود ہی پڑھا رہا ہو اس کی شان کیا بلند ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر الف لام میم را قاف ہا یا عین صاد اس طرح کے الفاظ حرف جو ہیں عطا فرمائے، تاکہ وہ جو اس سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مدینہ میں یہودی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو الفابیٹ بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرما کر ان کے سب ذہن صاف کر دیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام ہے. رب ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اور اس نے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف بھی سکھائے ہیں، اس نے کلام بھی سکھایا ہے. سارا کچھ تو رب تعالیٰ ہی سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، کیونکہ وہی تو آپ کا استاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیت عطا فرمائی الف لام میم، تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تو حرف بھی نہیں جانتے وہ سب خاموش ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کو الف کا بھی پتہ ہے، لام کا بھی پتہ ہے، میم کا بھی پتہ ہے، پھر آگے کاف ہا یا عین صاد ان کو سب. اس طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں پر حروف مقطعات آئے ہیں تو ان سے ان سب کی بولتی بند ہو گئی، وہ چپ ہو گئے کہ بھائی یہ جو ہیں یہ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حجت تمام کر دی. تو کچھ لوگ اس سے خیال بھی کرتے ہیں کہ الف کا مطلب ہے اللہ، اور جبرائیل، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ ان کا خیال ہے. اصل میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے سب میننگ جو ہیں، مطلب جو ہے سو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے. اب آگے جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی ایک روحانی بہت بڑا نقطہ ہے جو کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت سنائی، تو کیونکہ یہ تو آیتیں آئی تھیں نا، پوری کتاب تو ایک دم نہیں آئی تھی، لیکن اس میں تو پوری کتاب کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ ذالک الکتاب، جب یہ پڑھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک وہاں عرش پر پہنچی. لوح محفوظ جو اصل کتاب ہے، قرآن پاک اصل ہے، اس پر کتاب پر نظر پڑی. فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، دیکھیں سامنے. تو وہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، جب وہ کا لفظ آیا ڈائریکٹ نظر پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح محفوظ پر، اور وہاں سے پوری کتاب نظر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. رب نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لوح محفوظ دیکھیں وہ کتاب ہے. تو وہ کتاب ہے، یہ ساری جو آپ پر ہم بھیج رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. یہ دیکھیں اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے.
ज़ालिकल किताब, हो ये वो किताब है, वो लोहे महफूज है, वो सामने देखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे पर्दे हट गए और लोहे महफूज सामने नज़र आया। तो फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फी, ला नहीं, रैब इसमें शक, फी है इसमें कोई शक ही नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो मुत्तकी जो लोग हैं उनके लिए हिदायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आगे देखें ना, इसी में मुत्तकीन की सिफ़ात आगे बयान की गई हैं। तो जिनको हम आगे पढ़ रहे थे हम उनको जारी रखते हैं। तो मुत्तकीन की पहली सिफत जो है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना यानी मुत्तकी वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब पर। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ईमान होता क्या है, क्योंकि जब तक ईमान का पता नहीं होगा तो फिर हम वो बिल गैब पर बात नहीं कर सकेंगे। तो पहले तो ईमान देखते हैं, ईमान होता क्या है। तो जैसे इकरार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल क़ल्ब, यानी ज़बान से इकरार करना, ज़बान से बात को कह देना, एक्सेप्ट करके कह देना, और फिर दिल उसकी तस्दीक करता हो ये वाकई बात सच है। ईमान इसी चीज़ का नाम होता है। लेकिन अब हम इसको ज़रा गौर करते हैं, इसको देखते हैं कि आता कैसे है ईमान। अब देखिए ना, साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंसानी जिस्म के 5 आज़ा जो हैं उनको हवा से खमसा कहते हैं। हवा से खमसा का मतलब है वो आज़ा जिससे हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं या किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं। तो जो इल्म होता है वो आता है तो यकीन होता है ना, किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा तो फिर बंदे को यकीन होगा ना। तो पता चलाने के लिए जो हमारे पास पैगाम रब्बी है वो किन ज़राए से आता है, वो 5 चीज़ें हैं। तो 5 चीज़ें कौन सी हैं? तो 5 आज़ा रब ताला ने इंसान के जिस्म में रखे हैं। पहला जुज़ कौन सा है? आँख है, फिर नाक है, फिर कान है, चौथा ज़बान है, और 5वां इंसान की स्किन या जिल्द है। तो गौर करें कि ये 5 आज़ा हैं, आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द, स्किन। इनके ज़रिए से बंदा इल्म हासिल करता है। जब बंदे के पास नॉलेज आता है, इल्म आता है, मालूमात आती है, उसके बाद बंदे का यकीन बनता है। जब इल्म बंदे के अंदर कामिल होता है कि दिल उसको मान जाता है, वो इल्म जो बात बंदे के अंदर आती है फिर दिल उसको मान जाता है, तब वो बात यकीन कामिल होता है। और इसी यकीन कामिल को ईमान की पहली शक्ल कहते हैं। अब गौर करें, आँख ने जब देखा तो नॉलेज हुआ ना, कि मालूम हुआ कि ये चीज़ है, वो इसका कुछ महसूसात, कुछ एहसास हुआ। नाक से किसी की बू आती है, खुशबू आती है, मालूमात होती है। कान से सुनता है बंदा, बात सुनता है, मालूमात होती है। ज़बान से, ज़बान के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका नीचे वाला है, डाउन जो इसका, उसमें वो टेस्ट बड लगे हुए हैं, मोटे मोटे उभार से हैं, छोटे छोटे से। वो देखें तो वो क्या है, उनके ज़रिए से बंदे को जायके का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। किसी की ज़बान ना हो तो उसको कोई टेस्ट, उसको मिट्टी दे दो खाने को, उसको वही पता चलेगा मिट्टी खाए, या उसको मिठाई दे दो, मिठाई हो मिट्टी हो, सब एक जैसा जायका मालूम होता है, क्योंकि ज़बान ही नहीं है। तो ज़बान जो है टेस्ट बताती है। किसका? ज़बान का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें टेस्ट बड होते हैं, जो बंदे को टेस्ट बताते हैं कि मज़ा कितना है, लज़्ज़त कितनी है। तो ये ज़बान के नीचे वाले हिस्से में वो होते हैं। और जो ज़बान का ऊपर वाला हिस्सा है तो ये बातचीत कराता है। यानी जैसे अब अंदर से जो हमारे फेफड़े हैं वहाँ पर, जैसे यूँ समझें कि गिटार होता है, गिटार के अंदर से आवाज़ आती है, गूं गूं गूं, ऐसे होता है ना। और वो इसी तरह जिस्म के फेफड़ों से अंदर से जो है वो आवाज़ आती है। वो विंड पाइप जो हमारी सांस की नाली है, हवा की नाली है, उसके अंदर से आवाज़ कौन सी आती है? गो गो गो, इस तरह की सी। हर बंदे की वो उस नाली में से डिफरेंट तरह की आवाज़ आती है। फिर ज़बान जो होती है उसका आगे वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला, वो मिल के क्या करता है, उनको लफ्ज़ों में तब्दील करता है। तो फिर हम बोल लेते हैं वो बात को। तो इसलिए आप गौर करें, फिर आप देखें स्किन जो है वो फील करती है। जैसे आप देखें बाहर जाएं तो आप सर्दी लगेगी तो, या गर्मी लगेगी तो आपको स्किन फील करेगी ना।
تو महसूस करेगी, नॉलेज आएगा, सर्दी का गर्मी का इल्म कहाँ से मिलेगा? जल्द से, स्किन से। तो इंसान के ये जो 5 जिस्म के हिस्से हैं, इनसे बंदे को नॉलेज मिलता है, इल्म मिलता है। अब ये इल्म आँख से मिला, कान से मिला, और ज़्यादातर ये जो मिलता है नॉलेज वो कान और आँख से, क्योंकि आँख से बंदा देखता है, कान से फिर सुनता है, तो वो नॉलेज मिलता है। गोया 2 चीज़ें हैं, आँख और कान, ये इम्पोर्टेंट बात है। इन 2 चीज़ों, जैसे 2 गवाह होते हैं, 2 चीज़ों से आपको इल्म मिला। अब उस इल्म को फिर आपके दिल ने वेरीफाई किया। जब दिल मान गया, फिर ज़बान ने कहा ओह ये तो बड़ा मज़ेदार है, बड़ा अच्छा है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जैसे आप खाना खाते हैं, अब खाना खाने के लिए आपकी ज़बान ने उसका टेस्ट लिया, आँख ने देखा वो खूबसूरत लगा, अच्छा लगा, कान ने किसी से सुना ओह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है खाने की, बहुत बातें सुनी, फिर ज़बान के अंदर उसको ले गए, उसका टेस्ट मालूम हुआ अच्छा है, दिल ने कहा ओह क्या बात है, इस तरह का तो फिर खाना चाहिए, तो वो फिर ज़बान से इकरार हो गया। तो गोया ये कन्फर्मेशन हो गई। यही बात है ईमान की। कैसे होता है? आँख से देखता है बंदा, कान से सुनता है। जैसे हम जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की, लोगों को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा, फिर क्या हुआ, कान ने उसको उसको सुना, और फिर ज़बान खुद ब खुद इकरार कर बैठी कि ये सच है, तो ईमान बन गया। अब आप देखें ना, इसमें हमारे यहाँ 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, आँख और कान, जो कि इल्म को हम तक पहुँचाते हैं। अब हम कान से इल्म हासिल करते हैं, जैसे हम ये सुनते हैं, कुरान पाक को सुनते हैं, दूसरे बंदों की बातें सुनते हैं, तो उस नॉलेज को सुनकर हम देखते हैं, दिल के ऊपर उसको जांचते परखते हैं कि वो कितना अच्छा है, सच है, नहीं है, क्या है, तो वो परखते हैं। फिर दिल के ऊपर हमारा एक म्यार बनता है, हमारा दिल एक्सेप्ट करता है, सर्टिफाई करता है, वाकई ये बात सच है। तो फिर क्या होता है, फिर वो तसल्ली होती है, फिर हम ज़बान से कहते हैं यार वो बंदा जो है ना वो ठीक है, वो अच्छा है, वो राय कायम करते हैं। तो वो राय हमारी अथेंटिक उस वक्त होती है जब हमारी ज़बान इकरार करती है। तो इस तरह से ये हम जब अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, अमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अब सारी ईमान की शर्तों में जो बातें आती हैं, सबको हम कान से सुनते हैं। किसी चीज़ को आँख से देख सकते हैं और किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, तो हमारे ये आज़ा हम तक वो नॉलेज, इल्म पहुँचाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो हमारा दिल जो है उसको एक्सेप्ट कर जाता है। जब एक्सेप्ट कर जाता है तो ज़बान बोल उठती है यस दिस इज़ राइट। तो वो राइट को दोबारा दिल वेरीफाई करता है, सर्टिफाई कर देता है, तो वो ईमान बन जाता है। तो इस तरह से ईमान के लिए 2 चीज़ें चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए, ज़बान और दिल। ज़बान से इकरार करना, बोलना कि यस दिस इज़ ट्रू, और दिल उसको कहता है यस दिस इज़ सर्टिफाइड, आई सर्टिफाई। जो हमारी ज़बान कह रही है, मेरी ज़बान कह रही है, मेरा दिल जो है उसकी गवाही दे रहा है। गोया एक ईमान की पहली शर्त हो गई, ईमान बन गया। अब ये जो है ना, अब ईमान को आगे कामिल करने के लिए, क्योंकि जब एक चीज़ बन जाती है फिर उसको आगे फ़लो भी तो किया जाता है ना। अब ईमान बन गया तो उसको फ़लो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है जो कि बहुत अहम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल ईमान उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं तुम्हें, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे और जो भी दुनिया में सब कुछ है, सबसे ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल हो नहीं सकता। तो गोया ईमान के कामिल होने में, मुकम्मल होने में, हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लाजमी चीज़ है। और हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब आती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुई हर आमाल पर बंदा दिलो जान से राज़ी हो जाता है और वही कुछ करने लग जाता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे।
تو وہ جن چیزوں سے آپ منع کرتے تھے اس سے رک جاتا ہے، جن چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کرتے تھے یا فرماتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کرو، تو وہ بندہ وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے اندر آتی ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے اندر، ایک جیسے جسم کے اندر خون ہوتا ہے تو خون چلتا ہے تو جسم سلامت رہتا ہے۔ اب زبان نے اقرار کر لیا، دل نے اس کو ویریفائی کر لیا، ڈھانچہ تو بن گیا، اب اس ڈھانچے میں خون چلے گا تو وہ زندہ ہوگا، موو کرے گا نا۔ تو وہ اس کے اندر ڈھانچے میں وہ جو اس کی روح ہے یا اس کو چلانے والی چیز ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی ہے تو پھر ایمان بندے کا کامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایمان جب بندے کا کامل ہوتا ہے تو بندہ وہی کچھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کیا؟ قرآن و سنت، اس کو دونوں چیزوں کو اپنے جسم پر، یہ جو پورے کا پورا اس پر اپلائی کر دیتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کام کرنا اسی ایمان جو ہے اس کے انڈر ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اعمال جو ہے وہ اس ایمان سے ہی نکلتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ اعمال کو آگے پروڈیوس کرتا ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے وہ الحمدللہ پھر بندے کا جو ہے وہ اعمال جب چل پڑتے ہیں اس ایمان کے اوپر، تو وہ بندے کے لیے پھر یہ دنیا نہیں رہتی، یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جیسے پیسفل ایک جنت کی طرح۔ اب یہاں پر اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جو وہ پیغمبر کیا کرتے تھے، تو وہی صبر کرتا ہے، وہی پھر یہ کتاب جو ہے جب بھی پرابلم آتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان کس چیز پر ہو گیا ہے؟ کتاب پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بس پھر وہ جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کتاب کو دیکھتا ہے، تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کتاب ہے اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے افعال و اعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتاب کی روشنی میں بندہ آگے چل پڑتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ اب غیب سے مراد پہلا ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے۔ اب دیکھیں نا ایمان کا کس کو کیا بتایا کہ اس بندے میں کتنا ایمان ہے۔ اب جب 10 بندے بیٹھے ہوں، 10 بندوں میں سے آپ دیکھیں نا کہ اب ضرورت پڑ جائے اسلام کے لیے، اب کسی معاملے میں ضرورت پڑتی ہے تو بندہ کوئی اٹھے گا جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، تو وہ کیا چیز ہوگی جو اس کو اٹھائے گی؟ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس نے دیا ہمیں؟ پہچان اللہ کی کس نے کرائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، اعمال کے مطابق بندہ آگے چلتا ہے، وہ عشق بندے کو اٹھاتا ہے، وہ محبت بندے کو اٹھاتی ہے اور قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ایمان ہوتا ہے جو بندے کا کامل ہوتا ہے۔ جس میں زیادہ ایمان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ تو تقوی کا مقام جو ہے وہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ایمان بڑھتا جائے گا، تقوی بڑھتا جائے گا۔ کافر اور مسلمان میں ایمان کا ہی فرق ہے۔ وہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زلزلہ آئے وہاں جاتے ہیں، مختلف جگہ پر مدد کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان جو ہے، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اصل بات خون ہے، جسم میں خون ہوتا ہے تو وہ جسم خون کے بغیر ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ ایمان چلتا ہوا خون ہے۔ یعنی اور جسم جو ہے وہ اگر کافر ہے اس کے پاس جسم تو ہے لیکن اس کے اندر چلتا ہوا خون نہیں ہے، وہ روحانی قوت نہیں ہے جو اس کو چلاتی ہے۔ تو ایمان روحانی قوت ہے، خون ہے، ایک جو جسم کو چلاتا ہے۔ موومنٹ اس وقت رہتی ہے جب تک اس کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو ایمان آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ اور تقوی کا اعلیٰ مقام ملتا ہی اسی وقت ہے جب بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنا لیتا ہے۔ بس تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ یعنی اتنا زیادہ فیض اس کو ملتا ہے کہ وہ فنائے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ ایسا مقام دیتا ہے، بقا باللہ کر دیتا ہے، دنیا میں اس کا نام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف جب ہوتی ہے، اللہ کے نیک لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، تو اس بندے کی تعریف بھی ساتھ ہوتی ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا ان امتا علیہم، وہ لوگ انہوں میں آتے ہیں جن میں اللہ نے انعام کیا، جیسے صالحین، وہ صالحین کے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب، غیب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتے، جیسے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اس پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے، یہ بالغیب ہے ایمان۔ اب ایمان بالغیب پر انشاءاللہ پھر ذرا تھوڑی سی اب نیکسٹ ٹائم غیب پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم۔